ప్రబల్ చేయండి. ఓం శివనాంని విభావితే అంతరంగే మహతి జ్యోతిషిమానిని మయాత్తే దురితాని అపయాంతి దూర దూరం ముహురాయాంతి మహాంతి మంగళాని స్మృతే సకల కళ్యాణ భాజనం యత్ర జాయతే పురుషస్తమజం నిత్యం వ్రజామి శరణం హరిం. హరి ఓం. शन्नो मित्रस्यं वरुणः शं नो भवतु अर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः. नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ओम शांति शांति शांति. सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय. ओम शांति शांति शांति. अहम वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्. ओम शांति शांति शांति. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणित्यक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा मा ब्रह्म निर्मा करोत्. अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु. ओम शांति शांति शांति. वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मवेधि वेदस्य मणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ओम शांति शांति शांति. ओम भद्रं नो अभिवातय मनः. ओम शांति शांति शांति. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजित्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसन्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः. स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ओम शांति शांति शांति. ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो नमो गुरुभ्यः. सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि अधीहि भो भगवः. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां
वंदे गुरुपरंपरां नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अथ श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम वसिष्ठान्ते वसतृषिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलित चिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे विश्वं दर्पण दृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन् आत्मनि मायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राग्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकम् असत्कल्पाद्भगं भासते साक्षात् तत्त्वमसि इति वेदवचसा यो बोधयति आश्रितान् यत्साक्षात्करणात् भवेत् न पुनरावृत्तिः भवाम्भोनिधौ तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये नानाछिद्रघटोदर स्थित महादीप प्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामि इति जानामि इति तमेव भान्तमनुभाति एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपि इन्द्रियाणि अपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्तु अहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो अभूत् सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिषु अपि जागृदादिषु अपि सर्वासु अवस्थास्वपि व्यावृत्तासु अनुवर्तमानमहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्र क्षम्यतां व्यावृत्तासु अनुवर्तमानमहमिति अन्तःस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्रादि आत्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये भूरंभांसि अनलो अनिलो अंबरमहर्नाथो हिमांशु पुमान् इति आभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किंचन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्मात् विभोः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मात् अमुष्मिं स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानात् च संकीर्तनात्
सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यात् ईश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येत् तत्पुनरष्टधा परिणतं च ऐश्वर्यमव्याहतम् वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धाः शिष्याः गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। अंगुष्ठतर्जनी योगमुद्रा व्याजेन देहिनां श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोवतात् शिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नाथं परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदाशिवम्। ప్రణతోస్మి సదాశివం. నమస్తే అండి. నమస్తే తల్లి, నమస్తే. ప్రణతోస్మి సదాశివం. కథం పూర్వదేహ బుద్ధి సంయోగ ఇది తదుచ్యతే. ఈ ప్రశ్న ఏమిటి అంటే, వీడు ఎక్కడ పడిపోతాడయ్యా, ఏం చేస్తాడయ్యా అని అడిగినప్పుడు, పౌర్వదేహికమైనటువంటి అంటే గత జన్మలో చేసినటువంటి విశేషాలని బట్టి వాడికి ఇప్పుడు ఏ జన్మ వస్తుంది అంటే, మరి డబ్బులు ఉన్నటువంటి గొప్పవాళ్ళ ఇంట్లోనా, లేకపోతే గనక శాస్త్రాధ్యయనము అవి జరుగుతున్నటువంటి దరిద్రుల ఇంట్లోనా అని ప్రశ్న. పూర్వదైహిక పనులు వస్తున్నాయా అంటే అదెట్లా లింక్ కుదురుతుంది అనో ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు. అంటే పూర్వదేహం యోగి కులంలో పూర్వదేహంలో ఉన్న బుద్ధి కోసం యోగాన్ని పొందుతాడు అని చెప్పాడు కదా. కథం పూర్వదేహ బుద్ధి సంయోగ ఇది తదుచ్యతే. పూర్వాభ్యాసేన తేనైవ హ్రియతే హ్యవశోపి సహ జిజ్ఞాసురపి యోగస్య శబ్ద బ్రహ్మాతి వర్తతే అని తర్వాతి శ్లోకాన్ని మనకి పరిచయం చేస్తున్నాడు. సహ ఎవడు వాడు? ఈ సహ ఎవడు అంటే ఆ యజ్ఞములను అవి ఆచరించినటువంటి ఆ దరిద్ర యోగి కులములో పుట్టినటువంటి ఆ యోగ భ్రష్టుడి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. అవశోపి అశక్తుడైనప్పటికీ కూడా తేనేవ పూర్వాభ్యాసేన అలాంటి పూర్వజన్మకృత అభ్యాసం చేతనే క్రియతే యోగాభ్యాసమును వైపుకి తీసుకువెళ్ళబడతాడు. క్రియతే వాడు తీసుకెళ్ళబడతాడు. సహా అట్లాంటి వాడు యోగస్య జిజ్ఞాసురపి అంటే యోగం గురించి తెలుసుకోవలసిన ఇచ్చ కలవాడైనను శబ్ద బ్రహ్మ వేద ప్రతిపాదితమైన కర్మను అతివర్తతే అతిక్రమించుచున్నాడు అని దానికి తాత్పర్యం. అయ్యో మూలం చదువుకోలే కదా. యహ పూర్వజన్మనీకృత అభ్యాస సహ పూర్వాభ్యాస తేనైవ బలవతా హ్రియతే హి యస్మాత్ అవశః అపి సహ యోగభ్రష్టః న కృతం చేత్ యోగాభ్యాసాత్ బలవత్తరం అధర్మాది లక్షణం కర్మ తదా యోగాభ్యాస జనితేన సంస్కారేణ హ్రియతే. అధర్మశ్చేత్ బలవత్తరః కృతః తేన యోగజః అపి సంస్కారః అభిభూయతే ఏవ. తత్క్షయేతు యోగజః సంస్కారః
స్వయమేవ కార్యం ఆరభతే న దీర్ఘకాలస్తస్యాపి వినాశః తస్య అస్తి ఇత్యర్థః. జిజ్ఞాసుః అపి యోగస్య స్వరూపం జ్ఞాతుం ఇచ్చన్ యోగమార్గే ప్రవృత్తః సన్యాసీ యోగభ్రష్టః సామర్థ్యాత్ సహ అపి శబ్ద బ్రహ్మ వేదోక్త కర్మానుష్ఠాన ఫలం ఇది వర్తతే అతివర్తతే అపాకరిష్యతి కిముత బుద్ధ్యాయ యోగం తన్నిష్టః అభ్యాసం కుర్యాత్. అది కనుక ఇప్పుడు ఈ దరిద్రులు యోగులు అయిన వారి కులంలో పుట్టిన యోగ భ్రష్టుడైనటువంటి వాడికి పుట్టినప్పటికీ కూడా వాడి పూర్వజన్మకృతమైనటువంటి యోగాభ్యాస పాఠం ఏదైతే పాఠం ఆ శక్తి ఏదైతే ఉందో వాడు గత జన్మలో చేసిన పూర్వాభ్యాసంతో ఉన్నది కదా, ఒక యోగ శక్తి యోగాభ్యాసం చేశాడు కదా. ఆ చేసిన యోగాభ్యాసం గత జన్మలో చేసినటువంటి యోగాభ్యాసం యొక్క శక్తి చేతనే ఆకర్షించబడతాడు. వాడు యోగ భ్రష్టుడైనా కూడా వాడు ఇతపూర్వం చేసినటువంటి యోగాభ్యాస శక్తి వల్ల పాఠవం వల్లనే మళ్ళీ ఆకర్షించబడతాడు. అంటే అంటే పూర్వజన్మములందు ఆచరించిన యోగాభ్యాసం వల్ల ఏమవుతుందండి అంటే మనం ఒక్కసారి మనం వెనక్కి వెళ్ళాలి. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే యోగ దర్శనంలోకి వెళ్ళాలి. ఆయన ఏం చెబుతాడు? నిర్బీజ సమాధి సబీజ సమాధి అని రెండు రకాలుగా చెప్పబడుతుంది మనకి. నిర్బీజ సబీజ సమాధి అంటే ఏంటంటే ఈ సత్వరజస్తమో గుణముల యొక్క వృత్తులు ఇవి లక్షణాలు ఆ మూడు కూడాను సంస్కార రూపముగా ఉంటాయి అంటాడు. దాన్ని సబీజం. అవి కూడా ఆ సంస్కారాలు కూడా నశించిపోతే నిర్బీజ స్థితి. కనుక ఇక్కడ ఏం చెబుతున్నాడు? గత జన్మలలో ఆచరించినటువంటి యోగాభ్యాసము వల్ల జనించినటువంటి సంస్కారములు తిరిగి మళ్ళీ యోగ మార్గమునందే వీటిని ప్రవేశింపజేస్తాయి. ఏమండి? ఒకవేళ వీడు సరే యోగాభ్యాసం చేశాడయ్యా, ఒకవేళ వీడు చేసిన అధర్మమే బలవత్తరమైంది అనుకుందాం. అప్పుడు ఆ అధర్మము చేత ఈ యోగజమైనటువంటి సంస్కారమునందు అభిభూరమై ఉంటుంది. అంటే దాని యందు ఉంటుంది కానీ నశించి మాత్రం పోదు. యోగ సంస్కారములు ఉంటాయే గాని ఎక్కడికి పోవు అనే విషయాన్ని మనకి స్పష్టపరుస్తున్నాడు ఇక్కడ. దీనివల్ల జరిగేది ఏమిటి అంటే ఆ అధర్మము నశించగానే ఆ అధర్మం ఆ ఆ అధర్మం ఎప్పుడైతే వాడు చేసింది నశిస్తుందో అంటే ఫలం అనుభవించేస్తాడో యోగజమైన సంస్కారం ఉంది కదా, అది మళ్ళీ వీడు ప్రత్యేకమైన ప్రయత్నం ఏం చేయక్కర్లే, స్వయంగా కార్యమును ఆరంభిస్తాయి. తత్క్షయేతు యోగజ సంస్కార స్వయమేవ కార్యం ఆరభతే అని చెప్పారుగా. అంచేత అంటే ఏంటి? యోగ స్వరూపమును తెలుసుకోవడానికి కోరిక కలవాడైనా, ఇది వరకు యోగంలో కొంతవరకు తెలుసుకున్నవాడైనా ప్రస్తుతం యోగ మార్గంలో ప్రవృత్తుడైనటు అవుతానికి ఆ సన్యాసి వేదోక్త కర్మాష్టాన ఫలమును అతిక్రమిస్తున్నాడు, అంటే దాటుతున్నాడు. దాన్ని వదిలించు అంటే వేదోక్త కర్మ ఫలితములను ఫలమును నశ్వరమై నశ్వరమైనది అని తెలుసుకుని అంతకంటే ఉత్కృష్టమైనటువంటి మోక్షమును పొందుతున్నాడు. అందుకనే దాన్ని ఏమన్నాడు ఆయన? ఆ అతివర్తతే అన్నాడు. అంటే ఈ యోగమును తెలిసికొని దాని యందు నిష్ఠ గలవాడై అభ్యాసము చేయువాడి విషయం ఏమిటి అంటే ఇగో ఇది చెప్పాడు, ఇట్లా చెప్పారు. అంచేది ఎక్కడికి చేసినది ఎక్కడికి పోదండి. కుతశ్చ యోగిత్వం శ్రేయ ఇది, తశ్చ యోగిత్వం శ్రేయ ఇది ప్రయత్నాద్యతమానస్తు యోగి సంశుద్ధ కిల్బిషః
అనేక జన్మ సంసిద్ధ తతో యాతి పరాం గతిం. అంటే ఇంకా ఏ కారణం వల్ల కూడా యోగిత్వం శ్రేయస్కరం ఉంటావయ్యా నువ్వు అని ఒక ప్రశ్న వేసుకుంటే, ప్రయత్నాత్ యతమానః అధికం యతమానః తత్ర యోగి విద్వాన్ సంశుద్ధ కిల్బిషః విశుద్ధ కిల్బిషః సంశుద్ధ పాపః అనేకేషు జన్మసు కించిత్ కించిత్ సంస్కారజాతం ఉపచిత్య తేన ఉపచితేన అనేక జన్మకృతేన సంసిద్ధః అనేక జన్మ సంసిద్ధః లబ్ధ సమ్యక్ దర్శనః సన్ యాతి పరాం ప్రకృష్టాం గతిం అని మనకి 45వ శ్లోకంలో చెబుతున్నారు. ప్రయత్నాత్ ప్రయత్నాత్ విశేషమైనటువంటి గొప్పదైనటువంటి ప్రయత్నము చేత యతమానః ప్రయత్నము చేస్తున్నవాడు యోగి బ్రహ్మజ్ఞాని అయినవాడు సంశుద్ధ కిల్బిషః. కిల్బిషం అంటే పాపములు తెలుసు కదా. సంశుద్ధ కిల్బిషం నశించినటువంటి పాపములు కలవాడైన వాడు అంటే ఇక్కడ సంశుద్ధి అని ఎందుకన్నాడు? శుద్ధి అంటే సరిపోతుంది కదా అంటే చాలా విశేషంగా శుద్ధి పొందడం అంటే ఏంటంటే పూర్తిగా నశించటము అని అర్థం. ఆ ఒక్క సమ్ము పెట్టడం ద్వారా సమ్ము పీసు కూడా మిగలదు అని అర్థం. ఇక్కడ రెండో సమ్ము ఇంగ్లీష్ అండి. సంశుద్ధ కిల్బిషః అంటే ఇంత ముక్క కూడా కిల్బిషములు ఉండవు. సమూలముగా కిల్బిషములు నశించిన, కిల్బిషములు తొలగిపోయిన అనేక సంసిద్ధ అంటే ఇది ఎప్పటిది? అనేక జన్మములలో చేసినటువంటి దాని వల్ల సంసిద్ధి కలవాడైన వాడు. తతః దానివల్ల పరాం, పరాం అంటే అన్నిటికన్నా ఉత్కృష్టమైనటువంటి గతిం మోక్ష రూపమును యాతి పొందుతున్నాడు. ఈ ఆత్మ సంయమ యోగం శ్రేష్టమనటానికి ఇంకేమన్నా కారణం ఉందాయా అంటే ఇగో ఈ శ్లోకంలో చెప్పాడు. మన ధ్రువుడు ఆ కేటగిరీలోకి వస్తాడు కదండి. వేసుకోండి, మనం కూడా ఆ కేటగిరీలోకి వస్తాం. అంటే ఆ చిన్న పిల్లాడికి అంత వ్యామోహం అంతే పోయి కదమ్మా మరి. కరెక్ట్. ఇంకోటి ఇంకోటి పెద్దవాళ్ళు కొంతమంది అంటే ఇది మనసు తృప్తి కోసం అంటారో లేకపోతే అది సత్యమో నాకైతే తెలియదు. కానీ కొంతమందికి ఆ మానసిక స్థితి సరిగ్గా లేని పిల్లలు పుట్టి కొంతకాలం ఉండి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు చూడండి. వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళు భ్రష్ట యోగులు రా, ఆ తపస్సు మిగిలిపోయింది, అది చేసుకోవడానికి ఇక్కడ నీ దగ్గర పుట్టారు వెళ్ళిపోయారని చెప్పి పెద్దలు సముదాయించకంటారో దాని తాత్పర్యం అదేనేమో నాకైతే తెలియదు. కానీ ఈ మాట చాలా విశేషంగా వినపడుతుంది పబ్లిక్ లో. నేను విన్నాను. అదే చేత ఆ లెక్కలు మనం వేసుకోవద్దమ్మా, మన పని మనం చేసుకుంటూ పోదాం. ఆ లెక్కలు మనం అర్థం కాదు, వాడి ముళ్ళు వాడి లెక్కలు, కృష్ణుడి ముళ్ళు కృష్ణుడి లెక్కలు అర్థమైతే ఇంక మనం ఇట్లా ఎందుకుంటాం. పైగా భయంకరమైన మాయలో పడేయటానికి వాడే శక్తి గలవాడు, భయంకరమైన మాయ నుంచి పైకి లేపాతలు పడేయడానికి కూడా వాడే శక్తి గలవాడు. రెండిటికి సమర్థుడు కృష్ణుడే. అందుకని ఆకర్షిస్తాడు కాబట్టి కృష్ణ శబ్దం వచ్చింది. ఎక్స్పీరియన్స్ సార్ పాపం సీత గారికి ఈ విషయం పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. అవునా? సరే, కొన్ని కష్టాలు వస్తుంటాయి అమ్మా, వాటిని చూడటం సరే, అది అందులోకి వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ వేరే వైపు వెళ్ళిపోతాం కనుక ది బెస్ట్ ఫార్ములా ఏమిటి? ఇప్పటివరకు చదువుకున్న దానిలో ది బెస్ట్ ఫార్ములా ఒక్కటే లైన్ లో చెప్పాయా అంటే జరిగేది చూస్తూ ఉండటమే. అది ఏమైనా కానీ జరిగేది చూస్తూ ఉండటమే. ఏది జరిగినా నీ ప్రసాదమే. అయిపోయింది. 2 మాటలతోటి మనకి మనసులోని అలజడులన్నీ శాంతిస్తాయి.
ఇది చాలా కష్టం. చెప్పినంత తేలిక మాత్రం ప్రాక్టీస్ లో కాదు. కానీ ప్రాక్టీస్ చేయటం మొదలెడితే మాత్రం అందులో సుఖాన్ని మనం అనుభవించగలుగుతాం. ఏదైనా జరగనండి చూస్తూ ఉండటం, ఏదైనా జరగండి చూస్తూ ఉండటం. అది అంటే ఈ ఆత్మ సంయమ యోగము శ్రేష్టమైనది అనటానికి ఇంకో కారణంగా ఇగో చెబుతున్నాడు అనమాట. ఏమిటది? యోగ విషయములో అధికమైన ప్రయత్నం, బాగా విశేష ప్రయత్నం చేసే బ్రహ్మజ్ఞాని ఏమిటవుతుంది వాడికి అంటే సకల పాపముల నుంచి విముక్తుడవుతాడు. అయి అనేక జన్మముల నుండి కొద్ది కొద్దిగా సంపాదించుకున్నటువంటి యోగ విషయముల సంస్కారాల సముదాయం ఉందే. ఈ జన్మలో కొంత చేశాడు, గత జన్మలో ఇంకొంచెం చేశాడు, దాంట్లో ఇది చేశాడు. ఈ సంస్కారముల సముదాయం అంతా కూడాను వృద్ధి చెంది అలా జన్మాంతరములుగా ఆర్జించిన సంస్కారముతో సంసిద్ధుడై దాని వల్ల ఆ సంస్కారము వల్ల కలిగిన సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి మోక్ష రూపమైన పరమ పురుషార్థాన్ని పొందుతున్నాడయ్యా అని చెప్పాడు. ఇది 45వ శ్లోకంలో ఇలా చెప్పాడు. యస్మాత్ ఏవం తస్మాత్ తపస్విభ్యో అధికో యోగి జ్ఞానిభ్యోపి మతోధికః కర్మిభృశ్చాదికో యోగి తస్మాద్ యోగి భవార్జున. తపస్విభ్యో అధికో యోగి గ్రెడేషన్స్ చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాడండి. తపస్విభ్య అధిక యోగి, జ్ఞానిభ్య అపి. జ్ఞానం అత్ర శాస్త్ర పాండిత్యం, జ్ఞానం అత్ర శాస్త్ర పాండిత్యం. తద్వద్భ్యో అపి మతః జ్ఞాతః అధికః శ్రేష్టః ఇతి కర్మిభ్యః. అగ్నిహోత్రాది కర్మ తద్వద్భ్యః అధికః యోగి విశిష్టః యస్మాత్ తస్మాత్ యోగి భవ అర్జున అని మనకి యోగి అని ఏం చేయాలో మనకి చెబుతున్నాడు. యోగి యోగి అంటే ఈ ఆత్మ సంయమనము చేసుకున్నటువంటి యోగి. తపస్విభ్య తపస్సులు చేసిన వారి కంటే అధిక శ్రేష్ఠుడు. జ్ఞానిభ్య శాస్త్ర పాండిత్యం కలవారి కంటే కూడా అధిక శ్రేష్ఠుడు అని మతః. మతః అంటే అభిప్రాయము, ఉద్దేశము లేదా అనుకోబడుతోంది. కర్మిభ్యశ్చ అంటే అగ్నిహోత్రాది కర్మలు చేసేవారి కంటే అధిక శ్రేష్ఠుడు. అంటే ఏం చెబుతున్నాడు ఈయన ఇంతకీ? తపస్సు చేసేవారి కంటే, జ్ఞానుల కంటే, కర్మిష్ఠుల కంటే కూడా యోగి శ్రేష్ఠుడు. తస్మాత్ అందుకని ఆ కారణం వల్ల నువ్వు నాయన అర్జున యోగివై ఉండువు, యోగి భవ, నువ్వు యోగి అవ్వు అని చెప్పాడు. అంటే ఇక్కడ ఉత్కృష్టమైనటువంటి విశేషాన్ని మనకి చెప్పాడు. నువ్వు యోగిగా ఉండవయ్యా అర్జున అనేటటువంటి బోధ చేస్తున్నారు. యోగినామపి సర్వేష, ఇప్పుడు ఇక్కడ యోగుల దాకా వచ్చాడు. ఈ యోగుల తర్వాత యోగినామపి సర్వేష మద్గతేనాంతరాత్మన శ్రద్ధావాన్ భజతే యోమా సమే యుక్తతమో మతః. ఇక యోగుల నువ్వు ముందు యోగిగా ఉండవయ్యా అన్నాడు. యోగిగా ఉన్నాకేమిటయ్యా అంటే దానికన్నా ఉత్కృష్ట స్థితి ఏమిటో చెబుతున్నాడు. ఏమిటది? యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేనాంతరాత్మన శ్రద్ధావాన్ భజతే యః మాం సమే యుక్తో తమో మతః. ఎవడైతే శ్రద్ధావాన్ శ్రద్ధ గలవాడై
మద్గతేన అంటే నా యందు ఉంచబడి, నా యందు అంటే కృష్ణుడు ఎందు కదండి, వాసుదేవుడు ఎందు, పరమాత్మ యందు ఉంచబడిన అంతరాత్మన మనస్సుతో ఏం చేయాలంటే వాడు మాం భజతే నన్ను సేవిస్తున్నాడు. యహ ఎవడైతే శ్రద్ధ గలవాడై నాయందు అంతరాత్మని మనసుని ఉంచి నన్ను సేవిస్తున్నాడో సహ అలాంటి వాడు మే నాకు సర్వేషాం యోగినాం సమస్తమైనటువంటి యోగులలో, అన్ని రకాల యోగులలో కూడా యుక్తతమ మత అత్యంతమైన యుక్తుడుగా నేను తలుస్తున్నాను అని ఈ మూలం చదువుకున్నామా. యోగినామపి సర్వేషాం రుద్రాదిత్యాది ధ్యాన పరాయణానాం మధ్యే మద్గతేన మయి వాసుదేవే సమాహితేన అంతరాత్మ అంతఃకరణేన శ్రద్ధావాన్ శ్రద్ధధానః సన్ భజతే యః మాం సహ మే మమ యుక్తతమః అతిశయేన యుక్తః మతః అభిప్రేతః అని ఇట్లా తలవబడుతున్నాడయ్యా. అంటే అందరి యోగులలోకి కూడా శ్రేష్టమైన యోగి ఎవడయ్యా అంటే ఈ వసురుద్రాదిత్యాది దేవతా భక్తులలో కన్నా కూడా ఎవడు భగవంతుడైన పరమాత్మ అయిన వాసుదేవుని అయిన నాయందు వాడి పుణ్యం ఎప్పుడో పండి పుణ్య పరిపాక విశేషం చేత, దాని మీద విశేషం చేత అంతఃకరణని నాయందు నిలిపి ఉంచుతాడు, వాడు శ్రేష్టతముడైన వాడికి అయినటువంటి యోగి. అలాంటి వాడు అనాయాసంగా మోక్షాన్ని సిద్ధి పొందుతాడు అని పరమ తాత్పర్యంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఇది శ్రీ మహాభారతే శతసాహస్ర్యాం సంహితాయాం వైయాసిక్యాం భీష్మ పర్వణి శ్రీమద్భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే ధ్యాన యోగో నామ షష్ఠోధ్యాయః. ఇది శ్రీమత్పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య గోవింద భగవత్పూజ్యపాద శిష్య శ్రీమచ్చరణ శ్రీమచ్చంకర భగవతః కృతౌ భగవద్గీతా భాష్యే అభ్యాసయోగో నామ షష్ఠోధ్యాయః. ఒక ఆయనేమో ధ్యాన యోగో నామ అని భగవద్గీతలో చెబితే, అభ్యాస యోగో నామ అని శంకర భగవత్పాదులు వారు దీన్ని వివరించారు. అంటే ఇందులో మనకి నేర్పించింది ఏమిటయ్యా అంటే పరమాత్మ అభ్యాసం చేయటం నేర్పించాడు. ఎవడైతే శ్రద్ధావంతుడై ఆయన యందే మనసుని నిలిపి సమాంతఃకరణై చిత్తమును నిలిపిన వాడై నన్నే సేవిస్తూ ఉంటాడో ఆ యోగి అతిశయించిన యోగము కలవాడు అని నా అభిమతము, నా ఉద్దేశము, నా అభిమతము అని పరమాత్మ అర్జునుడికి ఈ ధ్యాన యోగంలో విశేషాల్ని చెప్పాడు. ఇక్కడికి 6వ అధ్యాయంతో మొదటి షట్కం మనం పూర్తి చేసుకున్నాము. సర్వం శ్రీ పరమేశ్వరార్పణమస్తు. కనుక తత్వం అసి అనే దానిలోని త్వం పద విచారము ఇక్కడితో సమాప్తం. 7వ అధ్యాయం నుంచి ప్రారంభం చేసుకునేటప్పుడు తత్తుపద విచారం ప్రారంభమవుతుంది. అది 7వ అధ్యాయం నుంచి ప్రారంభం. అది రేపటి నుంచి చూద్దాం.